السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکلی تو سخت پریشانی میں مبتلا تھی، کیونکہ آج مجھے اپنے کپڑے سلوانے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے، مگر کوئی درزی فارغ نہیں تھا۔ میں بازار میں آئی تاکہ کوئی نیا درزی ڈھونڈ کر اس سے کپڑے سلوا سکوں۔ عموماً میں اچھی دکانوں سے کپڑے بنواتی تھی، مگر آج جو کہ مجبوری تھی، ایک عام سی خستہ حال دکان میں چلی گئی۔ اس دکان میں ایک 30 سالہ ٹیلر بیٹھا اپنے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھا۔ دکان میں اور کوئی لڑکا موجود نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس پر کام کا کافی بوجھ ہوگا۔ مجھے امید تو کوئی نہیں تھی، مگر بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے، یہی سوچ کر میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے میں نے اس کے دکان میں آ کر غلطی کی ہو۔ بھائی صاحب، کیا ایک دن میں میرے کپڑے سل جائیں گے؟ میں نے کپڑوں والا شاپر اس کے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی باجی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کل صبح آ کر لے جائیے گا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، واقعی؟ میں خوش ہو گئی۔ میں آپ کو زیادہ سلائی دے دوں گی۔ میں اس کی ممنون ہو رہی تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آئیے میں آپ کا ناپ لے لوں، بس آپ کے لیے کپڑے کل سل جائیں گے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ میں نے تو کسی مرد درزی کو اپنا ناپ نہیں دیا تھا، میں بھلا اسے کیسے ناپ دے سکتی تھی؟ میں نے کہا، میں ناپ تو نہیں دیتی، میرے ناپ والے کپڑے ہیں ساتھ، میں گھر واپس جاتی ہوں، 1 گھنٹے میں وہ کپڑے لا کر تمہیں دے دوں گی، تم انہی ناپ کے کپڑوں پر میرا نیا جوڑا بنانا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی، فٹافٹ اپنے کپڑے ڈھونڈے اور اسی طرح واپس جا کر درزی کو دے آئی۔ درزی میرے کپڑے لے کر خوش ہو گیا، بولا، بس اب صحیح ناپ مل گیا ہے، میں جلد ہی آپ کے کپڑے تیار کر دوں گا، آپ صبح 10 بجے آ کر لے جائیے گا۔ اس کی بات پر میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ رات بھر میں اپنے دوستوں سے بات کرتی رہی۔ صبح مجھے ویسے بھی لیٹ اٹھنا تھا، 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ شادی تقریباً 4-5 بجے شروع ہونا تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر ٹیلر کا رخ کیا۔ دکان پر پہنچی تو یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ درزی نے انتہائی خوبصورت کپڑے سلائی کر رکھے تھے۔ ان میں سے کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں تھی، بلکہ اس نے تو اور بھی سجاوٹ کر رکھی تھی، جس سے میرے کپڑے کی خوبصورتی دگنی ہو گئی۔ میں نے اسے زیادہ سلائی دی اور خوشی خوشی کپڑے لے کر گھر آ گئی۔ اپنی سہیلی کی شادی پر میں نے شرکت کی۔ یہ کپڑے پہنے تو سبھی نے تعریف کی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے سوچ لیا کہ آئندہ سبھی کپڑے اسی درزی سے بنواؤں گی۔ تو مجھے یاد آیا کہ میرے ناپ والے کپڑے تو اسی درزی کے پاس رہ گئے۔ میں اس کی دکان میں گئی، اس سے کہا کہ آپ نے کپڑے تو بہت اچھے سلائی کیے، مگر میرے ناپ والے کپڑے اپنے پاس رکھ لیے، آپ مجھے وہ واپس کر دیں۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، ساری دکان ڈھونڈ لی، مگر اسے کہیں کپڑے نہ ملے۔ بولا، لگتا ہے کہ میں آپ کے کپڑے گھر لے گیا ہوں، ایسا کیجئے گا کہ آپ پھر کسی دن آ جائیے گا، میں آپ کو وہ کپڑے واپس کر دوں گا۔ اس نے اس انداز میں معذرت کی کہ میں کچھ بول نہیں سکی۔ اب میں اسے دیکھتی تو لگتا جیسے وہ مجھ سے نظریں چراتا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو اچھی لگتی، مجھے نہ جانے کیوں اب وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس دن میں گھر آئی، امی نے پوچھا کہاں گئی تھی؟ میں نے انہیں درزی والی بات بتا دی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ بار بار اسی کا ذکر کرتا ہے۔ میری بات سن کر امی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے ناپ والے کپڑے درزی کے پاس رہ گئے ہیں۔ میں تو اس بات کو بھول جاتی، پر اماں نے مجھے کہا، بیٹا، عورتوں کے کپڑے یوں کسی کو بیچ کر اپنے ناپ والے کپڑے منگوا لینا۔ اماں کی بات پر عمل کرنے کی بجائے میں خود ہی اس کی دکان پر پہنچ گئی، حالانکہ میں ڈرائیور کو بھی بھیج سکتی تھی۔ خدا جانے کہ اس میں کیا کشش تھی کہ میں اس کی دکان کی طرف کھینچتی جاتی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں ایک امیر گھرانے کی اکلوتی بیٹی ہوں اور ایک معمولی سے درزی کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں۔ خیر، میں اس کی دکان میں داخل ہوئی۔ آج ایک عجیب سی فضا اس کی دکان میں قائم تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں دکان میں داخل ہوئی، بوڑھے آدمی نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ مجھے کئی سالوں سے جانتا ہو۔ میں اسے پہچان نہیں سکی، نہ ہی اسے جانتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی سی تھی۔ خیر، بوڑھے کو نظر انداز کر کے میں نے درزی کو سلام کیا۔ وسیم نے جواب دیا اور ساتھ ہی نظریں جھکا لی۔ کیا میں اتنی حسین ہوں؟ اس سے مجھے دیکھنے کی کیا ذرا بھی تمنا نہیں؟ میں نے دل میں سوچا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ تب اس نے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بتایا کہ میری قمیض جو کہ ناپ کے ساتھ تھی وہ گم ہو گئی ہے، البتہ پاجامہ وغیرہ لے جا سکتی ہو۔ اس نے ایک شاپر میں بند کپڑے میری طرف بڑھائے۔ کپڑے لے کر میں دکان سے باہر آ گئی۔ مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے وہ کپڑے سائڈ پر رکھ دیے۔ اماں سے باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ کب سو گئی۔ صبح صبح شازیہ میرے کمرے میں آئی
वो हर इतवार को हमारे कपड़े धोती थी। मैंने उसे वो शापर पकड़ाया। उसने पजामा निकाल कर देखा तो बोली, इसमें तो इतने बड़े बड़े सुराख हो गए हैं। इसकी बात पर मैंने पजामा देखा तो इसमें वाकई जगह जगह सुराख थे, और सुराख भी ऐसे जैसे खुद कैंची से काटे गए हों, बल्कि इनमें बराबर बराबर वक्फा भी था। मतलब ये कि ये किसी जानवर या चूहे के काटने के निशान नहीं थे। मुझे बहुत हैरत हुई, इतना माहिर दर्जी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। खैर, अब तो मुझे दुकान पर जाने का एक और बहाना मिल गया। इस दिन मैंने सोचा कि मैं दुकान में जाकर दर्जी से इस बारे में पूछूं। फिर सोचा यूं तो इससे भी मालूम हो जाएगा कि मैं इससे मिलने के बहाने ढूंढती हूँ। ऐसा करती हूँ, कोई नया जोड़ा खरीदती हूँ, फिर वो सिलवाने इसकी दुकान पर जाऊंगी। इसी बहाने से भी देखाऊंगी कि आखिर वो मुझे देखता क्यों नहीं। मैंने इसी वजह से दुकान से जाकर नए जोड़े लिए और बनवाने की गर्ज से दर्जी की दुकान में चली गई। वसीम आज भी इसी तरह नजरें झुकाए बैठा था। मैंने काउंटर पर कपड़े रखे। इसने बिना मुझे देखे कपड़े साइड पर रख दिए। मैंने कहा, तुम यूं मेरे कपड़े सिलाई नहीं कर सकते, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, आप मुझे बताएं, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखकर बात करे, मगर वो यूं नजरें झुकाए खड़ा था जैसे वो मेरी दिल से इज्जत करता हो। इसके इस रवैये पर मुझे हैरत भी हुई और दिलचस्पी भी। रफ्ता रफ्ता वसीम के लिए मेरी पसंदीदगी बढ़ती गई। अब मैं अक्सर इसकी दुकान के चक्कर लगाने लगी। हालांकि मेरा सूट 5 दिन के बाद तैयार होना था, मगर मैं 2 दिन बाद ही आ गई। वसीम को भी शायद अंदाजा हो गया था कि मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। मैंने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मगर सच तो यह है कि मैं अब इसे अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। घर में किसी को बताने की बजाय मैंने सबसे पहले अपनी सहेली कायरा को बताया। कायरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरी बात पर वो भी खुश हो गई। कहने लगी, ये तो बड़ी अलग कहानी लगती है, लेकिन पहले मैं इस टेलर से मिलूंगी। अगर तो वो एक अच्छा इंसान हुआ तभी अंकल आंटी से बात करूंगी। मैं खुशी खुशी इसे वसीम से मिलवाने इसकी दुकान पर ले गई। इसे देखते ही कायरा का दिमाग घूम गया। वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। मुझे अच्छी खासी सुना दी और बोली ये कि ना अकल ना शक्ल। मैं समझी थी बड़ा खूबरू होगा, मगर इसका ना कद ना काठ ना सेहत है। तुम्हें आखिर इसमें ऐसा क्या नजर आ गया? बस इसलिए कि ये नजरें झुकाए रहता है। क्या तुम इस पर किसी से भी शादी कर लोगी? कायरा की बातें मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने इसे कहा तो कुछ नहीं, मगर इसने मेरी मोहब्बत को यूं दुत्कारा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने दिल में सोच लिया कि अब वसीम से ही शादी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया की मुखालफत क्यों ना मोल लेना पड़े। माँ बाप से बात करने से पहले मैंने वसीम से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसने सादगी से जवाब दिया, बाजी आप रोजाना ही दुकान में आ जाती हैं, फिर मिलने की क्या जरूरत है। मैंने उसे डांट दिया, मुझे बाजी मत कहो, और दूसरी बात यह कि मैं इस दुकान में नहीं तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ। खैर मुख्तसर ये कि वो एक होटल में मुझसे मिलने पर राजी हो गया। शाम को मुकर्ररा वक्त पर हम दोनों पहुंच गए। वसीम बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं इसके साथ टेबल पर बैठी थी। हर कोई हमें गौर से देख रहा था, जैसे लोग हमारी जोड़ी में बहुत दिलचस्पी रखते हों। मैं भी वसीम को देख देख कर सदके वारी जाती, और वो इस माहौल में आकर काफी हैरान और खुश हो रहा था। खाने का बिल मैंने अदा किया। खाना खाने के बाद मैंने वसीम से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में कोई और बात नहीं सिवाय इसके कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर वसीम की बांछें खुल गईं। इसे तो मेरी बात पे यकीन नहीं आया। बोला, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने एक चुटकी काटी और कहा कि तुम हकीकत में एक हसीन लड़की के मियाँ बनने वाले हो। इस बात पर वो हंसने लगा। यूं मैंने इससे शादी की बात कर ली, मगर अब मसला मेरे घर वालों का था। भला वो मुझे करोड़ों की जायदाद वाली लड़की को एक दर्जी के साथ क्यों ब्याह देते। मैं भी ये बात अपने माँ बाप से करने का फिलहाल सोच भी ना सकती थी। मैंने सोचा कि पहले अम्मा को इत्मीनान में लूंगी, जब वो मेरी बात को समझ जाएंगी तो खुद ही अब्बा को बता देंगी। इन दिनों मैंने परेशान रहने का नाटक शुरू कर दिया। मैं हर वक्त बिखरे बिखरे बालों और बेतुकी बातों की वजह से अम्मा की तवज्जो का मरकज बन गई थी। मुझे पैसे देती, कहती जाओ जाकर शॉपिंग करो, मगर मैं तो कुछ और ही चाहती थी। एक दिन अम्मा ने अपनी गोद में मेरा सर रख कर पूछा, बेटी तुम क्यों परेशान हो? लगता है तुम्हें कोई अंदरूनी परेशानी है। तब मैंने अम्मा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया और कहा कि अम्मा, अब मैं आप लोगों से इस वसीम से शादी की बात नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आप लोग मना कर देंगे, यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगी, मगर आपसे कुछ ना कहूंगी। मेरी बात पे अम्मा का दिल पिघल गया। बोली, हमारा सब कुछ तेरा ही तो है। अगर तुझे कोई पसंद है तो हम तेरी शादी इसी के साथ करेंगे, फिर इसे कारोबार सेट कर देंगे ताकि वो भी अपनी जिंदगी हमारे म्यार के मुताबिक जी सके।
अम्मा की बातें सुनकर तो मैं खिल उठी। मैंने फौरन जाकर सलीम को इत्तला कर दी कि अम्मा अब्बा शादी पर मान गए हैं। मगर शाम को जब अब्बा आए तो अम्मा ने इनसे इस सिलसिले में बात की। अब्बा ये बात सुनते ही जैसे गुस्से से भड़क उठे। इनका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, शायद खुद अम्मी ने भी नहीं देखा था। वो इस कदर परेशान हुई कि मैं देखती रह गई। अब्बा का चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने बाप से पूछे बगैर कर दो? अब्बा मुझे डांटने लगे, हालांकि मैं इनकी इकलौती बेटी थी। अब्बा का गुस्सा देखकर मैं रोने लगी। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये बात इतनी जल्दी अब्बा को बता दी कि इन्होंने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और बोले तुमने मेरी आज़ादी का गलत फायदा उठाया है। मैंने तुम्हें इसलिए ये आज़ादी नहीं दी थी कि तुम एक मामूली दर्जी के साथ शादी करने की जिद करो। लड़की कोरे कागज की तरह होती है। एक बार तुम्हारी शादी इस बेकारी के साथ हो गई, इसके बाद कोई तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा। फिर मेरी दौलत भी किसी काम न आएगी। तुम्हें अच्छा शोहर जिंदगी भर न मिलेगा। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को तारीक कर देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब्बा की बातें सुनकर मैं मायूस हो गई। मैं वसीम से गहरी मोहब्बत करने लगी थी। मैं इसे किसी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। मैंने अब्बा की मिन्नतें शुरू कर दी, मगर अब्बा पर मेरी किसी बात का असर न हुआ। इन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी वाजिद अंकल के बेटे नासिर के साथ होगी और तकरीबन 6 महीने के बाद तुम्हारी रुखसती होगी। अब्बा ने अभी तक मेरा रिश्ता शायद वाजिद अंकल से कहकर पक्का कर दिया था। बस बड़ों के दरमियान बात हो गई थी, रस्में बाकी थी। इस बात से जब मैं आगाह हुई तो मेरी तो जैसे रूह कांपने लगी। मैंने सोच लिया कि अब वसीम को हासिल करके रहूंगी। अपने अब्बा की बात मरकर भी ना मानूंगी। हमने तो जीने मरने की कस्में साथ खाई थी, अब इसे मैं कैसे छोड़ सकती थी। तब मैंने एक दिन अपने माँ बाप के नाम खत लिखा और घर से निकल गई। मैंने घर से मुख्तसर सामान उठाया और कुछ रकम के साथ अपने घर से निकली। ये तकरीबन शाम के 6 बजे का टाइम था। मेरा ख्याल था कि मेरे अम्मा अब्बा मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढेंगे। वैसे भी मैं रात के 11-12 बजे तक घर से बाहर रहती। अम्मा अब्बा तो वैसे भी मुझसे कोई सवाल ना करते थे। इस दिन तो महज 6 बजे थे। 6 बजे के करीब जब मैं वसीम की दुकान पर पहुंची तो वहां लोगों का हजूम देखा। ये देखकर मैं डर गई। खुदा न खास्ता मेरे वसीम को कुछ हो ना गया हो, कपड़े सिलाई करते हाथ न कट गया हो। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल आने लगे। मगर फिर जब देखा लोग वसीम को घसीटते हुए ले जा रहे थे, ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वर्दी में मलबूस वर्दी वाले थे। इन लोगों ने वसीम को घसीट कर पुलिस मोबाइल में बिठाया और थाने ले गए। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं सब समझ गई कि ये सब मेरे बाबा का किया धरा है। वो भला कब चाहते थे कि मैं वसीम की हो जाऊं, इसीलिए झूठे इल्जाम में इन्होंने वसीम को पुलिस के हवाले कर दिया होगा। मगर मैं भी अपनी धुन की पक्की थी। मैंने गाड़ी करवाई और फौरन थाने पहुंच गई। मैं जानती थी कि वसीम का कोई कसूर नहीं है। अगर एक मामूली वकील भी इस केस को देखता तो वसीम की जमानत हो जाती। मैं थाने पहुंची। मैंने वसीम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पुलिस वालों ने मुझे अजीब नजरों से देखा। फिर मुझे इससे मिलने की इजाजत दे दी और वो मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। इनकी अंसी सब कुछ बता रही थी। मैं वसीम से मिलने पहुंची। वो वाकई परेशान लग रहा था। मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। बोला, तुम मेरी इस गलती की वजह से मुझे छोड़ मत देना। खुदा जाने मैंने क्या किया है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। किसी दुकानदार ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। मैंने तो आज तक चोरी नहीं की। अब तुम ही बताओ मैं किसी की क्या चोरी करूंगा। मेरी तो अपनी दुकान है। मैंने वसीम को तसल्ली दी, तुम फिक्र ना करो, ये सब मेरे अब्बा की वजह से हुआ है। मैंने कहा मैं तुम्हें जल्द यहाँ से रिहाई दिलवा दूंगी। मैंने वसीम से ढेर सारी बातें की। जब वो मुतमिन हो गया, मुझे भी उम्मीद हो गई, तो मैं वहां से निकल आई। आते हुए मेरी नजर एक लेडी कांस्टेबल पर पड़ी जो मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। मुझे लगा कि वो मुझ में दिलचस्पी रखती है, तभी इसके करीब चली गई। इससे वसीम का ख्याल रखने का कहा। तब मेरी बात पर वो हंसने लगी। बीबी तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बात पर इस औरत ने हंसते हुए कहा। क्यों, इसमें पागल वाली क्या बात है? मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है, और तुम कहती हो कि मैं पागल हूँ, इसका ख्याल भी न रखूं? हाँ सही तो कह रही हूँ, लेडी कांस्टेबल ने कहा। तुम ख्याल नहीं रखोगी तो क्या इसके पीछे 10 अमीरजादियां और पागल हैं। ये तो सभी को उल्लू बना रहा है और तुम लोग अपने माँ बाप की दौलत इस पर लुटाती रहती हो। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने गुस्से से कहा। अगर यकीन नहीं तो किसी से भी पूछ लो। तुम्हारा ये लड़का जो हीरो बना फिरता है, ये लड़कियों पर जादू करवाता है और फिर इन्हें अपने दम में फांस कर इनकी दौलत लूटता है।
اس کے ساتھ ایک ڈونگی پیر بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کئی بار جیل میں بند کر چکے ہیں، مگر پھر اسے کوئی نہ کوئی چھڑا کر لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں کہ ایسے نوسر بازوں کو پکی سزا دے سکیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کی ضمانت کروا جاتا ہے۔ مگر تم خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، کیوں اس نکمے لڑکے کے پیچھے پڑی ہو؟ یہ تو اپنا نہیں کھا سکتا، اپنی ماں کی پینشن پر گزارا کرتا ہے، دن بھر اپنی دکان میں عیاشی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، جو کماتا ہے وہی لوٹا دیتا ہے۔ تمہیں کیا کھلائے گا؟ لیڈی کانسٹیبل کی بات سن کر میرا تو دماغ ہل گیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وسیم اس سے پہلے بھی تھانے کی ہوا کھا چکا ہے، مگر اس عورت کی بات پر میں کیوں کر یقین کرتی؟ میں نے اپنی طرف سے وکیل بھی کیا، اس کو روپے دیے اور کہا کہ وہ وسیم کا کیس لڑے۔ میرے پاس ابھی تک ابا کے دیے ہوئے پیسے بہت ہیں۔ میں ان دنوں ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی، میرے دل میں یہی خیال تھا کہ یہ سب میرے ابا نے کیا ہے، لیکن جب وکیل نے خود تفتیش کی تو پتہ چلا کہ واقعی وسیم اس سے پہلے کئی بار جیل میں جا چکا ہے۔ اس بات پر مجھے زوردار دھچکا لگا۔ میں کس محبت کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی؟ 6 مہینے میں اپنے ابا کی چھت کے بغیر رہی، مجھے اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اور وسیم جو میرے سامنے ناٹک کر کے ہمیشہ مجھ سے پیسے لیتا، کچھ سچ اپنے منہ سے بھی اگل چکا تھا۔ میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں غلط انسان کے ساتھ رشتہ باندھنے سے بچ گئی۔ اس دن میں واپس والدین کے گھر آ گئی۔ بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر شرمندہ تھی، مگر یہ اماں ابا کی مہربانی، انہوں نے مجھے پھر بھی قبول کر لیا۔ البتہ ابا اب بھی مجھ سے ناراض ہیں، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ پائیں گے۔